Koks be būtų oras laukia, ar vėjas, ar sniegas, какое бы ни было у нас настроение, kokia be būtų mūsų nuotaika, какие бы ни были жизненные ситуации, kokios be būtų gyvenimiškos situacijos. Бог хочет говорить с каждым. Dievas nori kalbėti su kiekvienu. И мы благодарны Господу, что мы сейчас сегодня на этом месте. Ir mes esame dėkingi Viešpačiui, kad esam šitoje vietoje šiandien. Хорошая, знаете, новость в том, Gera žinia yra tame, что Бог сейчас на этом месте. kad Dievas dabar yra čia. Аллилуйя, слава Тебе. Aleliuja, šlovė tau Viešpatė. Я тоже благодарю Бога, что Бог дал возможность сегодня быть в служении. Aš taip pat dėkoju Viešpačiui už tai, kad šiandien galiu tarnauti. И вы знаете, я хочу так в простоте Ir žinot, aš noriu tiesiog paprastume засвидетельствовать, paliudyti, сказать слово, pasakyti žodį, чуть рассказать о себе, truputį papasakoti apie save, о своей жизни. apie savo gyvenimą. Слава Господу, что Бог дает возможность. Šlovė Viešpačiui, kad Viešpats duoda galimybę. Знаете, я сам, вы знаете, моя семья с Украины. Žinot, aš pats iš Ukrainos Так Господь распорядился, что я сегодня и сейчас и вся моя семья здесь на литовской земле. ir taip Viešpats numatė, kad šiuo metu aš esu čia ir Lietuvo žemėje. Когда-то я здесь уже был. Bet kažkada aš jau buvau čia. Да, и когда я был подростком, Ir kai buvau paauglys, я с отцом приезжал в Литву. aš su tėvu atvažiuodavau į Lietuvą. И что самое интересное, я недалеко был возле этого места. Ir kas įdomiausia, aš buvau visai netoli nuo šitos vietos. Сам отец мой, сам литовец. Pats mano tėvas yra lietuvis. И когда он служил в армии Ir kai jis tarnavo kariuomenėje со своим братом, su savo broliu. отца звали Адомас, а брата Винцас. Tėvas vardu buvo Adomas, o brolis jo buvo Vincas. Они служили в Украине. Jie tarnavo Ukrainoje. И после службы там, они там познакомились на Украине с девушками. Na ir po tarnybos jie ten susipažino su merginomis Ukrainoje. И так получилось, что мой отец Адомас остался в Украине. Ir taip gavosi, kad tėvas liko Ukrainoje. И я там родился. Ir aš ten gimiau. А Винцас со своей женой приехал сюда, в Литву. O Vincas grįžo į Lietuvą su savo žmona. И, кстати, он тут недалеко жил. Ir kaip tik vis čia netoli Буквально gyveno. 200 метров его 200 дом. metrų. 200 metrų. Да, и я помню, мы с отцом приезжали, так интересно было. Ir aš atsimenu, mes su tėvu atvažiuodavom, tai būdavo įdomu. И я помню это озеро. Ir aš atsimenu šitą ežeriuką. И даже помню, что там лебеди плавали. Ir atsimenu, kad ten gulbės plaukėdavo. И сейчас плавают. Ir dabar plaukė, matau. Да, скажу честно, чуть-чуть есть волнение. Ir, pasakysiu atvirai, truputį jaudinuosi. И так неожиданность была, что мне надо было в это воскресенье служить. Tokiu buvo netikėtumas, kad turėjau tarnauti sekmadienį. И когда я узнал, Ir kai aš sužinojau, чуть-чуть был растерян. buvau truputį pasimetęs. Господь так усматривает Bet Dievas taip numato. и хочет, чтобы я сказал, Ir jis nori, kad aš pasakyčiau, засвидетельствовал, paliudyčiau, прославил Господа pašlovinčiau Viešpatį. нашего. Слава Богу. Šlovė Dievui. И вчера я молился, гулял тут рядышком в парке, Ir vakar aš meldžiausi ir vaikščiau čia šalia prie parke. и там остановился возле одного места, и сидело две женщины. Ir sustojau prie vienoje vietoje, kur sėdėjo dvi moterys. И эти женщины между собой общались. Ir tos moterys kalbėjosi tarpusavyje. И я же слышу, что они с Украины. Ir aš girdžiu, kad jos yra ukrainietės. И я так непроизвольно, думаю, послушаю, о чем они говорят. Tiesiog pagalvojau, paklausysiu, apie ką jos kalba. И одна одной говорит, я так уже устала, Ir viena sako kitai, aš taip pavargau. я себя чувствую как странницей. Aš jaučiu save pašalinę, kaip pašalietę. По всей Европе, говорят, меня носит. Ir mane nešioja po visą Europą.
И я была там в Чехословакии, Ir buvo ir Slovakijoje, и в Польше, ir Lenkijoje, и в Германии ir она там была. Vokietijoje buvo. Ну, я так понял, что это ее была подружка, и она приехала сюда, в Литву. Ir aš supratau, kad ta kita buvo jos draugė, kuri atvažiavo į Lietuvą. И знаете, как и в Слове есть такие места, Ir žinot, где... kaip Dievo žodžiai yra tokios vietos, kur И я вспомнил послание к евреям prisiminiau Hebrajams laišką 11:13. 11:13. Они признавали себя странниками и пришельцами. Jie visi save pripažino tiesiog ateiviais, keliauninkais На этой земле. šitoj žemėje. И вы знаете, на самом деле, Ir iš tikrųjų, если так подумать jeigu tai pagalvoti, и поразмышлять, pamastyti, и задаешь себе вопрос, užduoti savo klausimą, что такое вообще странники и пришельцы? ką reiškia atėjūnas ir klajoklis, klajotojas. И я так начал размышлять, Pradėjau galvoti, что это, знаете, Господь говорил не про то, что ты чужой, kad viešpats sakė ne apie tai, kad tu svetimas. и не потому, что ты потерян для кого-то, Ir ne todėl, kad tu esi dėl kažko prarastas, pamestas. И, знаете, пришла такая мысль, что оказывается не то, что ты находишься не в том месте, Ir atėjo tokia mintis. Pasirodo, kad ne tai, kad tu randėsi ne toje vietoje. и как бы, знаете, не понимаешь, в какую страну ты попал. Ir nežinai, kokią tu čia dabar šalį papuoliai. И какая бы ни была ситуация в жизни, Ir kokia be būtų situacija gyvenime. самое главное, чтобы был Господь, Svarbiausia, kad būtų viešpats. где бы ты ни находился. Kur tu bebūtum. И знаете, так, если так по-честному подумать, то в этой жизни, когда есть эта неопределенность, Ir žinot, kaip jeigu sąžiningai pagalvoti, Kada kai gyvenime yra nebeprieštumai kažkokie tai. когда ты попадаешь в другую страну, Kai tu papuoli kitą šalį, когда люди разговаривают на другом языке, kai žmonės kalba kitą kalbą. и все в твоей жизни, знаешь, происходит так все по-новому. Ir tavo gyvenime viskas vyksta naujai, atrodytų iš naujo. И бывает задаешь себе вопрос, Užduodi savo klausimą. и вопрос Господу, а что же дальше? Ir klausimas viešpačiui, o kas toliau? И вы знаете, Петр пишет, знаете, про странников и пришельцев. Petras rašo apie keliauninkus ir atėjūnus. Это значит, если даже мы меняем места, Ir tai reiškia, kad net jeigu mums reikia vietas keisti, Господь остается постоянно с тобой. viešpats su tavimi Я так pasilieka благодарю visada. Господа, Ir aš taip dėkoju Dievui, что Господь, знаете, и вместе со мной, вместе с моей семьей, kad viešpats jisai yra su manim ir su mano šeima. и на этой литовской земле. Слава Богу. Šitoj Lietuvos žemėje, šlovė Dievui. Знаете, я хочу просто-напросто, Noriu tiesiog paprasčiausiai, чуть-чуть как бы волнуется, потому что перевод, и приходят мысли, приходит такой поток слов. truputėlį pergyvenu, nes yra vertimas, o mintys krieja, ateina Да. Ну и мне, daug minčių, мне приходится нажимать на тормоза, чуть-чуть o man останавливаться, reikia truputį stabtelti, stabdžius paspausti, чтобы переводчик успел перевести. kad vertėjas suspėtų išversti. Ну, как бы там ни было, хочу засвидетельствовать. Bet kaip bebūtų, noriu paliudyti. И в Деяниях 1:8 написано, вы будете мне свидетелями. Ir apaštalų darbuose 1:8 yra parašyta, jūs būsite mano liudininkais. Слава Господу. Šlovė Dievui. Хотел зачитать место от Марка, Noriu skaityti iš Morkaus Evangelijos. 5 глава. 5 skyrius. Здесь есть один стих, Čia yra viena eilutė. и здесь в 5 главе описывается исцеление одержимого нечистыми духами. Ir 5 skyriui čia yra prašomas išgydymas žmonių, kurie buvo apsėsti netyrų dvasių. Я хочу как бы засвидетельствовать. Ir noriu paliudyti.
Может, моя ситуация выглядела по-другому, Galbūt mano situacija atrodė kitaip, но внутри было похоже bet viduje buvo kažkas panašaus. состояние, когда я находился в этом греховном водовороте. Panaši būsena, kai aš buvau toj nuodėmingoje aplinkoje, būsenoje. И многие вещи, они держали меня. Į tam tikri dalykai mane laikė. И я сам по себе никак не мог от этого освободиться. Ir aš pats savaime nekaip negalėjau iš to įsilaisvinti. Знаете, в мою жизнь пришел Господь. Bet į mano gyvenimą atėjo Kristus. И Бог дал мне эту свободу. Ir Dievas man davė Слава Иисусу laisvę, Христу. šlovė viešpačiui. И тут в Марке есть стих такой, Ir čia Morkos Evangelijoje yra tokia eilutė. 5 Марка, 20 стих. 20 eilutė. Не 20, 19. 19, 5 skyrius 19 eilutė. И когда Иисус не дозволил этому человеку идти, куда он хочет, он сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Jėzus nesutiko su tuo žmogum, kad jis sektų jį, bet pasakė, eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių didžių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. И я благодарю Господа, Aš dėkoju что viešpačiui, Господь привел меня в этот дом, kad viešpats atvedė mane į šituos namus, где я могу kur засвидетельствовать, aš galiu liudyti, рассказать о своей жизни, papasakoti apie savo gyvenimą, прославить своего Господа. pašlovinti viešpatį. Вы знаете, я не хочу там вспоминать свои грехи Aš nenoriu prisiminti savo nuodėmių или греховную жизнь, arba nuodėmingo gyvenimą, но я хочу прославить Господа, bet noriu paliudyti viešpatį, который меня освободил. Слава kuris Господу. mane išlaisvino, pašlovindamas jį. И когда в то воскресенье я узнал, что я буду говорить слово, Ir kai aš sužinojau praeitą sekmanį, kad kalbėsiu žodį, я чуть-чуть как бы был в смятении. buvau truputį pasimetęs. И, знаете, такая мысль приходила сразу в голову. Ir iš karto tokia mintis atėjo į galvą. Что бы ни делать, что не делается, то делается к лучшему. Kas būtų daroma, tai daroma tam, kad būtų geriau. Да, честно так, если подумать, братья и сестры, Jeigu sąžininkai pagalvoti, broliai ir seserys, это такое человеческое, знаете, высказывание. tai toks žmogiškas išsisakymas. Все, что не делается, делается к лучшему. Viskas, kas yra daroma, daroma tam, kad būtų geriau. Ну а в жизни совсем по-другому. Bet gyvenime būna kitaip. В жизни совсем по-другому. Kitaip būna gyvenime. Когда в жизнь приходит боль, Kai į gyvenimą ateina какая-то skausmas, потеря, kažkoks praradimas, какая-то болезнь, kažkokia liga, какие-то неустройства, kažkokie tai nesusipratimai, какие-то семейные проблемы kažkokios šeimininės problemos. и разное много чего можно перечислять, Ir tikrai daug dar dalykų galima būtų paminėti, то оно как-то и не подходит, да. Ну, это, что я, присловие, что я сказал. galbūt kažkam atrodo, kad dar ir netinka, ką aš pasakiau, Все, что не делается, делается к лучшему. bet viskas, kas daroma, daroma dėl gero. Но Библия говорит немного по-другому. Biblija kalba truputį kitaip. И есть такое место в Римлянам 8:28. Romiečiams laiške 8:28 yra tokia vieta. У нас так церковь тут на Римлянах так хорошо, так подкована, слава Богу. Mūsų bažnyčia tokia romiečiams laiške stovinti šlovė И Dievui. мне так пришло, это место специально. Любящим Бога. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą Да, все содействует ко благу. viskas išeina į gerą. Обратите внимание, что не все является благом, Atkreipkite dėmesį, kad ne viskas yra gera, но все может содействовать во благо. bet viskas gali išeiti į gerą. Мы, знаете, бывает порой не понимаем, почему так происходит. Mes kartais nesuprantam, kodėl vyksta, kas vyksta. Почему со мной такая ситуация Kodėl su случается? manim tokia situacija vyksta. Почему у меня какие-то неустройства, Kodėl pas mane, потери? kodėl mano gyvenime kažkokie tai nesklandumai ar netgi praradimai. Но вспоминая всю свою жизнь,
Bet prisimindamas visą savo gyvenimą и вспоминая последнее время, ir prisimindamas paskutinį laiką, последние моменты в жизни, paskutinius momentus gyvenime, я очередной раз убеждаюсь, aš dar kartą įsitikinu, что у Господа Как- все было под контролем. viešpats viską kontroliuoja. У него был план. Jis turėjo planą. И там, где мы вообще даже представить себе не можем, Ir ten, kur mes net neįsivaizduojam, Господь все наперед видит. viešpats viską mato į priekį. Есть такое место в Еремии 29:11. Jeremijo pranašystėje yra tokia vieta 29:11. 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло». Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms ir ateitį su viltimi. Аллилуйя, слава Господу. Šlovė Dievui. Оказывается, Бог видит наши намерения, Pasirodo, Dievas mato mūsų видит, intencijas, norus, видит наше сердце. mato mūsų širdį. И Он на эту ситуацию, Ir į šitą situaciją, которая слаживается в нашей жизни, kurios susiklosto mūsų gyvenime, и у Него уже определяется план. Jis turi planą. Бог видит дальше, чем мы. Dievas žiūri ir mato daugiau ir toliau nei mes. Мы видим сегодняшним днем, Mes matom šią dieną, а Господь видит всю жизнь. o viešpats mato visą mūsų gyvenimą. И я, вы знаете, вспоминая свою жизнь, как я пришел к Господу, Ir prisimindamas, kaip atėjau pas viešpatį, и как я первый раз попал в церковь, kaip aš pirmą kartą papuoliau į bažnyčią и как я находился в таком безвыходном ir положении, kaip buvau iš tikrųjų tokiai padėti be išeities. и как я первый раз вышел в церкви на сцену, покаялся, Ir kai pirmą kartą išėjau į sceną ir atgailavau, теперь я понимаю, что у Бога dabar aš suprantu, kad Dievas был план на всю мою дальнейшую жизнь. turėjo planą visam mano gyvenimui. И знаете, я вам такую вещь, вот мысль пришла. И все время сколько Господь сопровождал меня, Vat tokia mintis atėjo. Visą laiką, kiek Dievas mane lydėjo, в каких бы я ни был ситуациях, kokiuose bebūčiau situacijose, какие бы ни были колебания в жизни, kokios bebūtų vibracijos ar bėdos mano gyvenime, я видел Божью верность, aš mačiau Dievo ištikimybę, поддержку. palaikymą. Слава Господу. Šlovė Dievui. Aleliuja. Аллилуйя. Благодарю Господа. Dėkoju Dievui. Знаете, Господь проводит так, где человеку невозможно было решить такие ситуации. Žinot, viešpats praveda taip, kaip žmogus pats negalėtų išspręsti. И Господь развязывает такие проблемные ситуации, Viešpats išriša tokias probleminės situacijas, где человек не может никак это решить. kur viešpats pats niekaip kur žmogus pats niekaip negali išspręsti. Слава Господу, что Šlovė Dievui, Бог сопровождает, kad viešpats lydi mus, Бог решает. kad jis sprendžia. И бывает тяжело на душе. Ir būna labai sunku dušioj. Bывает как-то, знаете, все, уже кажется конец. Gal būna, kad galvoju, kad viskas jau pabaiga, Но Господь всегда поддерживает, bet viešpats palaiko. подставляет свое плечо. Jisai paremia mus savo pečiu. И я благодарю Господа. Aš dėkoju Dievui. Благодарю Господа. Dėkoju Dievui. Если Евреям 13:5 написано: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Слава Господу. Jeigu žydams laiške 13:5 parašyta, niekad tavęs neapleisiu ir niekad nepaliksiu. И нам есть за что благодарить. Ir mes turim už ką dėkoti viešpačiui. Он никогда не оставит. Jis niekada nepaliks. Он никогда не покинет. Jis niekada neapleis. Вы знаете, я вспоминаю вот эту историю библейскую Aš prisimenu šitą biblinę istoriją об Иосифе. apie Juozapą. И вы знаете, я все время ставлю такое
знаете, к себе, сравниваю со своей жизнью. Ir aš visada skaitydamas lyginu šitą istoriją su savo gyvenimu. И когда вспоминаешь, Ir kai когда он prisimeni, встретился, kai jis susitiko, и это был, знаете, я вспоминаю, когда я читал Библию, это был такой молодой человек, tai buvo jaunas žmogus, у которого было призвание от Бога. kuris turėjo pašaukimą iš Dievo. И Господь ему давал мечту, Ir Dievas jam davė svajonę. и видение будущее у него было. Ir viziją jis turėjo Такой дар у ateities. него был от Господа. Jis turėjo tokią Dievo dovaną. Ну, в его жизни, вот, я даже представить не могу, его братья, родные люди, Aš negaliu įsivaizduoti, bet jo gyvenime jo broliai, artimieji не приняли его. nepriėmė jo. Вы знаете, они начали завидовать. Jie tiesiog pavydėjo. И такая мысль интересная приходит. Ir tokia mintis ateina. Я даже никогда не мог бы подумать, Aš niekada nebūčiau galėjęs что pagalvoti, близкие люди, kad artimieji, кровные люди, kraujo artimieji, это семейники, tai šeimos žmonės, дети одного отца, vaikai vieno tėvo, они решили избавиться от него. jie nusprendė atsikratyti jo. В жизни, когда мы думаем, Gyvenime, kai mes galvojam, и если в семье у тебя jeigu tavo šeimoje кто-то преуспевает, kažkam tai pasisekė, кто-то чего-то добивается, kažkas kažko tai siekia ir pasiekia, мы наоборот радуемся, mes džiaugiamės, мы наоборот гордимся. mes didžiuojamės, А здесь все произошло наоборот. o čia viskas įvyko atvirkščiai. Они решили избавиться от него. Jie nusprendė atsikratyti juo. Они не просто, знаете, совершили преступление, обидели его. Jie ne tik įvykdė nusikaltimą ir jį įžeidė Или предали его. ar išdavė jį. Они еще взяли его, продали в рабство. Jie paėmė ir pardavė jį vergystę. Интересно тогда Kaip įdomu, в жизни получается. kartais gyvenime taip įvyksta. Близкие люди, Artimi žmonės, братья, broliai, дети одного отца vieno tėvo vaikai взяли, кинули в этот paėmė, колодец, išmetė, потом продали pardavė и отдали в рабство. ir atidavė vergystę. Я не представляю его состояние, когда он сидел в этом колодце. Aš neįsivaizduoju, kaip Я не kaip jis jautėsi, я kai не sėdėjo представляю tam šulinį. состояние. Я не представляю состояние, когда он попал в это рабство. Aš nesuvokiu, kaip jis jautėsi, kai jis buvo toj vergystėje. И я вообще даже не могу понять, как это близкие люди так могли поступить. Aš iš vis negaliu net įsivaizduoti ir suvokti, kaip artimi žmonės taip gali elgtis. Такая несправедливость. Tokia neteisybė. Оказаться в чужой стране, Būti svetimoje šalyje, один без поддержки, vienam be palaikymo и оказаться еще в таких тяжелых обстоятельствах. ir būti tokiuose sudėtingose situacijose. И знаете, вопрос, непроизвольно вопрос Богу. Ir tiesiog klausimas, atsitiktinis klausimas Dievui. Где Бог во всем этом? Kur visame tame yra Dievas? Куда смотрит Бог? O kur jis žiūri? Так и в нашей жизни. Taip ir mūsų gyvenime. Бывают такие моменты, такие ситуации, Būna tokios situacijos ir momentai, когда мы задаем Богу такой вопрос. kai mes Dievui užduodam tokį klausimą. Бог, где ты? Kur tu Dieve? Куда ты смотришь? Kur tu žiūri? Зачем это? Kam visą tai? Но Библия показывает, Bet Biblija rodo, что Господь постоянно был с ним. kad Dievas buvo visada su juo. У Бога был план на этого человека. Dievas tiesiog turėjo planą tam žmogui. И знаете, шаг за шагом Žingsnis po žingsnio Бог начал поднимать этого человека. Dievas pradėjo kelti jį. И когда мы читаем эту Ir историю, kai skaitom šitą istoriją, и когда он находился в тюрьме, ir kai jis buvo kalėjime, и когда так необычным таким чудом он выходит с этой тюрьмы. ir kai jis iš tikrųjų tokio, stebuklo dėka išeina iš kalėjimo. Вы, может, помните, у фараона
был там сон, ему приснился сон. Jeigu atsimenat, faraonas turėjo sapną И его приближенные не могли его как бы растолковать. ir jo tarnai negalėjo išaiškinti to sapno. Но они сказали, есть такой человек, Bet jie pasakė, yra toks žmogus, который может растолковать, kuris gali išaiškinti, может подсказать. gali pasakyti. И он поднял этого человека, Ir Dievas pakėlė tą žmogų вытянул с тюрьмы этого человека, iš kalėjimo, чтобы paėmė jį, послушать его. kad jo paklausyti. И это произошло в один момент. Ir tai įvyko tiesiog vienu momentu. И так в нашей жизни тоже бывает. Ir tai mūsų gyvenime būna. Может в один момент все измениться. Tiesiog vieną akimirką gali viskas Может pasikeisti. прийти такая в жизни ситуация, Gali ateiti į gyvenimą tokia situacija, когда ты будешь брошен, kai tu būsi tiesiog išmestas, когда ты pamestas, будешь оставлен, apleistas, paliktas, когда в тебе в семье что-то не будет получаться, kai tavo šeimoje kažkas grius, на работе, darbe grius, с детьми. su vaikais, Но в один момент произойдет, bet vieną momentą įvyks. Бог может решить, Dievas gali Бог išspręsti, может поднять. Dievas gali pakelti. С тюрьмы прямо во дворе человека может. Iš kalėjimo tiesiai į dvarą, Одним махом, одним щелчком. vieno pirštų spraktelėjimo jis gali tai pakeisti. Знаете, когда Иосиф встретился с братьями, Žinot, kai Juozapas susitiko su broliais, и после вот этого всего, что в его жизни po произошло, viso to, kas įvyko jo он уже gyvenime, был вторым человеком после jis фараона. buvo jau antras žmogus po И faraono. эта встреча была необычная. Ir tas susitikimas buvo ypatingas. Ну, фараон доручил ему, знаете, власть дал ему такую, Faraonas jam tokią valdžią davė, что он управлял полностью страной. kad jis visiškai valdė Он šalį. распределял, Jisai sprendė, он имел право давать, jis turėjo teisę duoti, он имел право не jis давать. turėjo teisę neduoti. Ему многие подчинялись. Jam daugelis buvo pavaldus. Но когда он встретился с Bet братьями, kai jis susitiko su broliais, он не сказал, jis nesakė, он не упрекнул, jis jų nekritikavo, что вы разрушили мою жизнь. kad jie sugriovė jo gyvenimą. И когда мы читаем эту книгу «Бытие», и там есть 50-20 места, Ir kai mes skaitom pradžios knygos 50 skyriaus 20 eilutę, вы замышляли против меня зло, ten parašyta, но Бог обратил это в добро. nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas. Так оно и в нашей жизни происходит. Taip ir mūsų gyvenime Есть įvyksta. такие моменты в жизни, Yra momentai gyvenime, есть такие ситуации в yra жизни, tokios situacijos gyvenime, когда Бог kai Dievas видит наперед. mato į priekį. И любую ситуацию Он Ir может bet kokią situaciją в добро. jis gali išversti į gerą. Аллилуйя. Слава Аллилуйя, Тебе. слава Слава Dievui. Тебе, Господь. Šlovė viešpačiui. Я благодарю Господа, Aš dėkoju Dievui, что у нас такой Бог. kad mes turim tokį Dievą, Бог живой, gyvą Dievą, Бог справедливый. teisingą Dievą. Он имеет планы на каждого. Jis turi planų Он держит все kiekvienam. под контролем. Jis viską kontroliuoja. Знаете, в моей жизни, когда я пришел к Богу, Savo gyvenime, kai aš atėjau pas Dievą, мне было 40 лет, aš turėjau 40 metų, buvau и 40 metų. все мое детство. И как бы, знаете, я такой ребенок был, но как бы, знаете, отец меня воспитывал, никогда не наказывал. Savo vaikystėje aš buvau toks vaikas. У меня был, Tėvas mane auklėjo, bet niekada nebausdavo. у меня был такой хороший, добрый отец. Aš labai gerą tėvą turėjau. Потому что мамка бывало наказывала. Mama jinai bausdavo, Да, но она была хороший человек. bet jinai buvo geras žmogus. И, наверное, наказывала за дело. Ir jinai bausdavo greičiausiai už reikalą. Потому что я такой был, как бы, знаете, чуть-чуть баловный, Nes toks buvau truputį išlepintas. ну, непослушный. Ir, neklusnus. И она бывало меня, знаете, там и побьет ремнем, Ir jinai mane ir diržų pamuždavo. и в угол там Ir į поставит. kampą pastatydavo.
Но когда отец приходил с работы домой, Bet kai tėvas grįždavo iš когда darbo он видел меня, ir pamatydavo mane, он все время, знаете, ну, с моей мамой ругался. nubausta, tai jis visada И все время говорил, почему ты su его mano знаешь? mama jisai Не ginčydavosi, pykdavosi, kam tu jį čia taip pat baudi dabar. Да, и когда я пришел, вот так, и детство мое прошло, и я поступил, я помню, закончил школу, Va taip sako, mano vaikystė praėjo ir aš baigiau mokyklą и в школе вроде как бы неплохо ir учился. iš mokykloje visai kaip ir neblogai mokinausi. И в нашем городе был такой, знаете, техникум автодорожный. Mes turėjom tokį technikumą kelių taisymo. Он такой престижный Toks считался. prestižinis buvo. Еще по тем временам на одно место где-то человек 6 проходило. Tais laikais į vieną vietą 6 būdavo konkursas. И Toks. я помню, я сдал экзамены. Aš išlaikiau И egzaminus. так интересно, я так все прошел. Ir taip įdomiai praėjau И viską. математику на 5. Ir matematika 5, tuo laiku 5 Я tai даже buvo. помню, этот дискриминат мне попался, теорема Пифагора и уравнение дискримината. Vat, sako, man papuolė Pitagoro teorema ir B kvadrat kažkokio minus- diskriminanto Да, b квадрат paskaičiavimas. минус 4ac. Va toks diskriminantas. И я помню, ответил на все эти вопросы в билете. Aš atsakiau visus tos klausimus keurai. И так необычно, так раз и прошел. Ir taip, op, ir praėjau. Но вы знаете, вся моя компания, все мои друзья поступили в другой технику. Bet visi mano draugai, kompanija, su kuriais draugavau, visi nuėjo į kitą technikumą. И я в этой компании тоже с ними дружил, что-то мы там занимались разными плохими делами. Draugavau su tais berniukais, bet mes susimdavom blogais reikalais. И я по концовке и не пошел учиться в Ir автодорожном, galiausiai taip ir nenuėjau mokytis. į tą потому что technikumą. потянулся за друзьями. Nu, todėl, kad paskui draugus. Они все Nuėjau. поступили в другой техникум, Jie visi į kitą tą technikumą nuėjo. машиностроительный. Mašinų gamybos. Да, и там можно без конкурса, без ничего, так документы сдаешь и по прямой там. O į tą buvo galima visai be konkurso, tiesiogiai padavė dokumentus ir Ну, и я nuėjai. забираю отсюда документы и туда. Ir aš atsėmiau iš to savo technikumo ir paskui Ну, juos. и вот так с друзьями пришлось дальше жить. Ir vat su draugais taip ir gyvenau. И вот Toliau. так, знаете, я вот так вспоминаю, Prisimenu, все начиналось с мелочей. viskas prasidėjo nuo smulkių. Все начиналось, знаете, всего по чуть-чуть. Viskas prasidėjo nuo mažų dalykų. И когда в мою жизнь пришел грех, Ir kai mano gyvenime atėjo nuodėmė, все вот эти проблемные дела, visos tos probleminiai darbai, visi šitie, вся жизнь пошла кувырком. jie nulėmė, kad gyvenimas tiesiog pradėjo dužti. И я вспоминаю, Ir aš atsimenu, и, знаете, очень жалею, ir labai man gaila, что в тот момент kad tą momentą мне не сказали за Бога. Не сказали, что есть другой выход. man nepasakė, kad yra kita išeitis, kad yra Dievas. Я в тот момент не знал, что такое церковь. Aš tuo metu nežinau, kas yra bažnyčia. И вот я попал в такой греховный водоворот. Ir vat aš papuoliau į tokį vandens sūkurį, nuodėmingą vandens sūkurį. И вот так жизнь прошла. Ir praėjo gyvenimas. Во грехе, Nuodėmiai, ничего не видя. nieko nematant. И в 40 лет Ir 40 metų я с этого водоворота, aš iš to vandens sūkurio, греховного вот этой жизни nuodėmingo gyvenimo sūkurio, вынырнул. išnėriau. И слава Господу, Бог коснулся меня. Ir šlovė Dievui, Dievas palėtė mane. И я благодарю Бога, что у Бога был и тогда на меня план. Ir aš dėkoju Dievui, kad net tada И как Dievas turėjo man planą. этот Иосиф Ir kaip tas Juozapas встретился со своими братьями, susitiko su savo broliais, я так же само, знаете, в церкви, когда пришел к Богу, aš bažnyčiai, kai atėjau pas Dievą, 40 лет, 40, я попал на реабилитацию. aš papuoliau į reabilitaciją. У нас в церкви был такой, знаете, реабилитационный центр. Mes bažnyčiai turėjom reabilitacijos centrą. Там находились люди, Ten buvo žmonės, которые, знаете, не могли своими силами kurie negalėjo savo jėgomis бросить
разные плохие греховные привычки. Tiesiog išsilaisvinti iš nuodėmingų priklausomybių. И я услышал, что есть такой центр реабилитации. Aš išgirdau, kad yra toks centras И я пришел в эту ir церковь, aš atėjau į tą bažnyčią, я начал туда ходить, pradėjau vaikščioti į ją, но избавиться от зависимости никак не мог. bet išsilaisvinti iš priklausomybės niekaip negalėjau. Я вышел, покаялся, Aš išėjau, atgailavau, уходил из церкви, išeidavau iš bažnyčios, но обратно грех доставал меня. bet kai išeidavau, vėl nuodėmė mane И я уехал в pagaudavo. этот центр. Ir aš nuvažiavau į tą centrą. Прошел там Praėjau реабилитацию. ten reabilitaciją. Когда я вышел оттуда, Kai išėjau iš ten, знаете, когда человек выходит, и Бог коснулся меня там. žinot, Dievas mane ten palėtė. Так необычно коснулся. Taip ypatingai palėtė. Я даже не мог подумать, что Бог такой интересный, Aš net negalėjau pagalvoti, kad Dievas toks Čudesnai. įdomus, toks stebuklingas, так действует необычно. taip neįprastai veikia. В моей жизни начали происходить чудеса. Mano gyvenime pradėjo vykti И я там stebuklai. увидел на этой реабилитации Ir эти toje чудеса. reabilitacijoje aš pamačiau tuos stebuklus, Когда Бог начал касаться, kai Dievas pradėjo liestis, когда интерес появился к Слову Божьему, kai susidomėjau Dievo žodžiu, когда Дух Святой kai šventoji тебя dvasia наполнял, pripildydavo, давал эту радость, duodavo džiaugsmą, силу, jėgą, сходила на тебя эта благодать. nužengdavo malonę. Когда ты другими глазами начал смотреть на этот мир, Kai tu kitomis akimis pradėjai žiūrėti į pasaulį, на людей, į žmonės, это так классно. taip nuostabu, tai Это yra так taip nuostabu, чудесно. taip stebuklinga. И я благодарю Господа, Ir aš dėkoju Dievui, что когда-то, знаете, Бог не обошел меня. kad Dievas manęs nepaliko, neapėjo, Бог коснулся меня. Jis palėtė mane. Бог начал говорить со мной. Dievas pradėjo kalbėti su manim. Это так классно, когда Taip. Бог говорит с Tai yra тобой. taip nuostabu, kai Dievas kalba su tavim. Слава Господу. Šlovė Dievui. Я прошел там реабилитацию. Aš praėjau tą reabilitaciją. Бог дал мне свободу от многих привычек. Dievas man davė laisvę nuo tų. И так необычно Бог такие чудеса делал. Ir Dievas darė tokius stebuklus. И от плохих привычек, от плохих зависимостей Nuo blogų įpročių ir priklausomybių. так легко Бог освобождал. Taip lengvai Dievas išlaisvino. Я даже никогда в жизни не мог подумать, Aš niekada gyvenime negalėjau что pagalvoti. это так легко может быть. Tai taip lengvai gali būti. Аллилуйя, слава Aleliuja, Господу. šlovė Dievui. Аллилуйя, слава Богу. Aleliuja, šlovė Dievui. Я просто почему вспомнил реабилитацию, и Kodėl aš вспомнил prisiminiau reabilitaciją этот момент, ir tą momentą prisiminiau. и вспомнил эту историю Ir с šią istoriją Иосифом. prisiminiau su Juozapu. Потому что, знаете, когда я вышел с реабилитации, Nes kai išėjau iš reabilitacijos, у меня, знаете, жизнь была разрушена полностью. gyvenimas mano buvo visiškai Не sudaužytas. было жилья, Neturėjau kur gyventi, не было документов, neturėjau dokumentų, не было здоровья. neturėjau sveikatos. Греховная жизнь тебя так атрофировала, Nuodėmingas gyvenimas taip atrofavo так mane, научила жить, taip išmokė gyventi, что надо было как-то меняться, kad kažkaip reikėjo keistis, как-то научиться войти в общество, išmokti įeiti į visuomenę, научиться разговаривать išmokti kalbėtis, от всяких разных привычек, įsilaisvinti iš visokių įpročių, blogų įpročių, от слов паразитов. nuo žodžių parazitų. Надо было избавляться. Reikėjo laisvintis. Потому что это реабилитацию пройти, это не говорит о том, что ты сразу раз и все. Reabilitaciją praeiti tai dar nereiškia, kad tu vienu momentu И viskas. ты стал святым, Ir tu tapai šventas. очищенным. Tokiu išvalytu. Аллилуйя. Ой, слава- аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, я в церкви потихонечку начал молиться, Ir aš bažnyčiai po truputį pradėjau melstis. потому что путь начинался мой с церкви. Todėl, kad mano gyvenimas prasidėjo nuo И bažnyčios. я дорожил церковь, Ir aš labai branginau bažnyčią. я дорожил этим местом, Aš branginau tą vietą, где начал свой путь. kur pradėjau savo kelionę. И начал молиться за служение. Ir pradėjau melstis dėl tarnavimo. Думаю, Господи, Galvoju, я хочу служить Тебе. Viešpatie, aš noriu tarnauti tau. Я хочу быть в Твоем
употребления. Aš noriu būti naudojamas Я tavęs. хочу быть полезным Aš тебе. noriu būti naudingas dėl tavęs. И я хочу, чтобы ты мне показал, Ir aš norėčiau, kad tu parodytum, где ты хочешь видеть kur меня. tu nori mane matyti. Ну и сразу мне Бог показал, меня сделал служителем порядка. Nu ir iš karto Dievas man parodė ir padarė mane tvarkdariu. Это такая маленькая должность Tai была. tokia maža, kaip čia, atsakomybė. Да, это, знаете, у нас в церкви был такой балкончик, наверное. Mes turėjom bažnyčią tokį nedidelį balkoniuką. И там на балкончике где-то можно было собиралось около 20 человек. Ir tam balkoniukį galėjo susirinkti apie 20 žmonių. И меня поставили старшим на балконе. Ir aš tapau vyresniu balkone. И я так благодарил Господа, что Бог мне доверил такое Ir aš служение. taip dėkoju Dievui, kad va tokį tarnavimą man Dievas Служитель patikėjo. порядка. Tvarkdariu. Бирочка такая была. Aš turiu tokią vat, žymą čia, ženkliuką. А я тут тоже вижу брата, служителя порядка, он позихает. Ir aš čia matau va brolį tvarkdariu. Когда мы заходим в церковь, Kai он mes užeinam į bažnyčią, стоит у дверей, jis stovi prie durų, всех приветствует, visus sveikina. смотрит, кто зашел, Žiūri, kas užėjo, кто вышел, kas išėjo. чужой, свой, Savas, svetimas. да, наблюдает. Слава Stebi, Богу, šlovė Dievui. Šlovė Dievui. Didžiulis dalykas. это своеобразное служение. Tai слава Богу. labai, nu, taip savotiškas tarnavimas. И я Tai. начал на этом балконе, знаете, сталкиваться с разными такими вещами. Там молодежь, Ir aš tam balkonė pradėjau susidurti su tokiais įdomiais dalykais. Ten jaunimas rinkdavosi. и молодежь все время там то кричит, то стучит, Ir ten jaunimas tai rėkdavo, tai stukcendavo į kažką. то там что-то там доказывает, Tai dar kažką įrodinėti reikėdavo jiem ten. громко разговаривает. Garsiai kalbėdavo. И меня внутри вот это бурление. Ir man prasidėjo viduje toks И я так burbuliavimas. меня так надувало, так меня возмущало, что я готов был их там просто-напросто всех связать. Aš taip, sako, nepasitenkinęs buvau taip stipriai, kad aš buvau pasiruošęs juos surišti visus. tenai. Особенно, когда ты предупреждаешь Ypač kai tu perspėjai. в кротости, в смирении, Nu, nuolankiai bandai. в долготерпении. Taip, turėdamas nu, tą kantrybę. А они не слушают. O jie neklauso. Хочется так взять из балкона выкинуть. Ну, такое Nu, jūs supratot, ar ne? Но слава Господу, Per šlovė Dievui. Бог меня через это маленькое служение проводил. Bet Dievas mane vis tik taip ir tai Он меня vedė. шлифовал, Jis mane šlifavo. Он меня обтачивал. Jis mane, vat, Тот греховный мой характер jis mano charakterį šlifavo. прошлой моей жизни, Mano gyvenimo. Он поставил на станок, Jis padėjo ant staklių. да, доверил мне это служение Patikėjo man tą tarnavimą. и шлифовал меня. Ir šlifavo mane. Потому что у него был план. Nes jis turėjo planą. У него был план на меня. Jis turėjo planą man. И он что-то хотел доверить мне больше. Ir jis kažką norėjo man patikėti Slava daugiau. Todėl Slava šlovė Gospodui. Dievui. Šlovė Dievui. И знаете, я в церкви понимал такую вещь, что у нас в центре реабилитации люди, когда выходят оттуда, Aš bažnyčioj, supratau tokį dalyką, kad kai iš reabilitacijos išeina žmonės, и они сталкивались с этими проблемами, jie susidurdavo su tom pačiom problemom, с которыми я столкнулся. su kuriuom aš susidūriau. И я начал молиться, и Бог открыл мне такую тему, Ir aš pradėjau melstis dėl to ir Dievas man atvėrė tokią temą, чтобы в церкви было у нас такое место kad bažnyčioj būtų tokia vieta при центре реабилитации, prie reabilitacijos, prie to centro, где бы мы могли бы тех людей, которые выходят с реабилитации, kur mes galėtumėm tuos žmonės, kur išeina iš reabilitacijos или тех, кто хочет попасть на реабилитацию, ir netgi tuos, kurie norėtų į reabilitaciją papulti, проводили с ними работу, dirbti su jais. вникали в их жизнь, Įsigilintumėm jų gyvenimus, для чего они хотят ko jie ехать nori на реабилитацию, reabilitacijose, что они ищут. ko jie ieško. И когда они выходили, Ir kai jie išeidavo, с какими проблемами они сталкивались в жизни.
su kokiam problemom jie susidurdavo su to gyvenime. Потому что Бог когда-то провел и меня так. Nes Dievas mane tai pravedė. Когда не было документов, Kai nebuvau когда dokumentų, не было жилья, kai neturėjau kur gyventi, когда ты не знал, как научиться kai tu nežinojai, kaip išmokti, и где тебя востребоваться в этой жизни, kur įsilieti gyvenime. Бог везде проводил. Dievas visur И Он pravesdavo. поставил меня там старшим на этом офисе. Ir va tame ofise Dievas mane pastatė И vyresniuoju. я работал в этом направлении. Ir aš tą kryptimį dirbau. Это было мое Tai служение. buvo mano tarnavimas. Меня окружали мои братья, Mane supo mano broliai, родные люди, brangus žmonės, которых я знал еще до Бога. kuriuos aš pažinau iki И Dievo. когда коснулся их Бог, Ir kai juos Dievas palėtė, и мы были в одной, знаете, связке. mes buvom surišti į vieną dalyką. Мы молились, Mes meldėmės, мы радовались. mes džiaugiamės, У нас было все так, знаете, едино. mes buvom vieningi. И, знаете, я вот вспоминаю Иосифа на этом офисе. У нас команда была, Ir vat tame ofise mes turėjom komandą. и у нас был старший, Ir mes turėjom vyresnį. звали тоже Александр. Jis taip pat buvo Aleksandras. Вот, он был директором центра реабилитации. Jis buvo reabilitacijos centro direktorius. Но мы были членами одной церкви. Mes buvom nariai vienos bažnyčios. И я начал слышать там разговоры. Ir aš pradėjau girdėti ten kalbas. Разговоры возмущения. Nepasitenkinimo kalbas. Какие-то, знаете, непонятные мысли приходили. Nesuprantamos mintys ateidavo. То им так не нравится, Tai jiems tai nepatinka. то как-то так церковь не то делает, Tai bažnyčia ne tai daro. то церковь как-то не помогает, Tai bažnyčia nepadeda. то почему-то, знаете, и все время, а я находился как между двумя огнями. Ir aš buvau tarp dviejų ugnių. И порой в этих обсуждениях я просто-напросто молчал. Kartais tose bendravimuose aš tiesiog tylėdavau. И когда они мне задавали Ir вопрос, kai jie man užduodavo klausimus, почему ты молчишь, kodėl tu tyli, почему ты нас не поддерживаешь, kodėl tu mūsų nepalaikai, почему ты ничего не говоришь. kodėl tu nieko nesakai. Такое было у меня состояние, как вроде я попадал в такую невесомость. Aš jausdavausi, kad esu tarsi tokiam pakibusiu nesvarumo būsenoje. Но в тот момент приходила мысль, Bet tuo metu ateidavo mintis. я не хочу разрушать, Aš nenoriu ardyti. я не хочу в этих делах Aš участвовать. nenoriu tokiuose darbuose Я dalyvauti. благодарю Господа, Aš dėkoju Dievui, что Господь когда-то привел меня в эту церковь. kad Dievas atvedė mane į tą bažnyčią. Я сделал шаг к Богу через эту церковь. Aš per tą bažnyčią padariau žingsnį И link Бог Dievo коснулся меня. ir Dievas mane palėtė. И я, знаете, вот так и сказал, я не хочу разрушать. Ir aš taip ir pasakiau, aš nenoriu griauti. И меня братья, как вот история Иосифа, Ir va kaip ta istorija Juozapo. тоже взяли и выбросили. Ir broliai mane išmetė. Выбросили прямо, знаете, как Иосифа кинули в колодец. Ir kaip Juozapą tiesiog išmetė į šulinį. Вот так и меня, вот так в моей жизни Va taip ir произошло. mane su manim pasielgė. Но я так благодарю Господа, Bet aš dėkoju Dievui, что Бог все время сопровождал. kad Dievas jisai Я buvo su на manim. тот момент я тоже, как Иосиф, не мог понять, Tuo momentu negalėjau suprasti kaip Juozapas. почему так произошло. Kodėl taip atsitiko? Близкие братья, Artimi broliai, близкие люди. artimi žmonės. Мы вместе проходили трудности, Mes радости. kartu įveikdavom sunkumus. Вместе поднимали это дело. Kartu kėlėm tą visą darbą, tą reikalą. И что самое интересное, Господь мне дал это видение. Ir kas įdomiausia, kad Dievas man davė tą Знаете, viziją. одна тема центра реабилитации, Viena tema reabilitacijos centras, а другая тема адаптация. o людей. kita adaptacija žmonių gyvenime. Подтянуть их, Patraukti juos, помочь им, padėti jiems, адаптировать их. adaptuoti juos. Потому что многие люди, когда грех разрушает все, Todėl, kad kai kurie žmonės, kai nuodėmė viską sugriauna, и
И когда они приходят к Господу, Ir kai jie ateina pas viešpatį, и когда они потом сталкиваются один на один с проблемами, ir kai jie susidarė vienas su problema, многие не могут устоять. tiesiog daugelis negali Многие išstovėti. падают. Jie krenta. И, знаете, я в тот момент тоже себя так чувствовал, потому что Tuo momentu aš lygiai taip pat save jaučiau, Бог дал мне эту тему, nes Dievas man davė šitą temą. Бог дал мне это служение. Dievas man davė tą tarnavimą. И тут на тебя надо так оказаться, Ir va tau va taip в atsitikti. этом колодце. Tam papulti į tą šulinį. Но слава Господу, Šlovė что Dievui, Господь поддержал. kad Dievas palaikė. И эти действия, они пошли во благо. Ir visa, kas vyko, tie veiksmai, jie man į gerą išsivertė. И когда я встретился потом через многие года с этими братьями своими, Ir kai po daugelio metų aš vėl susitikau su tais broliais, многих среди них уже не было. daugelio tarp jų jau nebebuvo. Они пошли своим путем, Jie ėjo savo keliu. они пошли той дорогой, Jie nuėjo tuo keliu, и многие просто-напросто попадали, kuris atvedė juos į kritimą. многие погибли, Kai kurie netgi žuvo, ну а многих Бог спас и o kai kuriuos Vėliau Dievas namo. išgelbėjo ir sugražino namo, свой дом, į savo namus, свою į церковь. savo bažnyčią. Слава Господу! Šlovė Dievui. Мы должны ценить Mes то turime место, branginti tą vietą, где мы родились, kur mes gimėme. тот дом, где мы начали свой путь. Tavos namus, kuriuose mes pradėjom kelionę. Пусть Бог каждого благословит Tegul Dievas kiekvieną в palaimins. этом деле. Слава Господу! Šitame reikale. Šlovė Dievui. В Римлянам, знаете, есть такое место 3:23. Romiečiams trečiame skyriuje 23 eilutėje yra tokia vieta. Все согрешили, но Господь дает надежду. Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, bet Dievas duoda viltį. Вы знаете, и я вспоминаю свою прошлую вот эту греховную жизнь. Prisimenu tą savo nuodėmingą gyvenimą be Dievo. И когда я пришел к Господу, Kai aš atėjau pas Dievą, я благодарю Бога, aš dėkoju что Dievui, моя жизнь kad mano gyvenimas – это свидетельство Божьей милости, tai liudijimas Dievo malonės, а не повод для стыда. o ne gėdos kažkoks tai galimybė gėdai. Хотя порой и, честно сказать, и стыдно вспоминать. Nors kartais ir labai gėda prisiminti. Но это не повод для стыда. Bet tai nėra galimybė Прославить gėdai, Господа. bet pašlovinti viešpatį. И написано: возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная. Римлянам тоже 23. Parašyta, atpildas už nuodėmę mirtis, bet dovana išgelbėjimas iš malonės. Да, мы все согрешили, Mes visi nusidėjom, но Господь нас не оставил bet viešpas mūsų в этом nepaliko. состоянии. Tokioj būklėje nepaliko. Слава Ему! Šlovė Слава jam. Ему! Šlovėjam. Аллилуйя! Aleliuja. И знаете, даже сейчас, Netgi dabar, когда мы переехали со всей моей семьей kai mes pervažiavom, atvykom su savo šeima į šitą vietą, в Литву, į Lietuvą, и это действие, что связано с войной, ir visa, kas susiję su karu, я вам скажу, это тоже период жизни непростой. tai irgi labai sudėtingas gyvenimo periodas. Это время, когда разрушилась привычная жизнь. Tai laikas, kai sugriuvo tas kasdienis gyvenimas. Не очень просто, Ir tai labai nepaprasta. когда в твою жизнь приходит неопределенность, Kai tavo gyvenime ateina neapibrėžtumai, страх, baimė, неуверенность. neužtikrintumas. Ты не знаешь, как быть, Tu nežinai, kaip toliau bus, куда ехать, kur važiuoti, как жить. kaip gyventi. И я вспоминаю, когда мы уезжали с Украины, Ir aš atsimenu, kai mes išvažinėjom iš Ukrainos. я тоже, знаете, задавал Богу
вопрос: Aš klausiau Dievo, Бог, где ты? Dieve, kur tu? И меня часто сопровождали такие моменты, Ir mane lydėjo tokie momentai, когда я не понимал, почему так происходит. nesupratau, kodėl taip vyksta. Но я знаю и верю, и смотрю, как это все проходило. Bet aš žinau ir tikiu ir žiūriu, kaip viskas vyko. Бог всегда был рядом. Dievas buvo šalia. Слава Господу. Šlovė Dievui. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. И я, знаете, понимаю, что в жизни приходится проходить различные долины. Aš suprantu, kad gyvenime taip nutinka, kad mums tenka praeiti skirtingus slėnius. И вспоминая свою прошлую жизнь, Ir prisimindamas tą praeitį, когда приходилось проходить эти долины, kai reikėjo eiti per tuos slėnius. скорби, болезни, Lygos, skausmas, потеря близких. praradimas artimųjų, Разное в жизни бывало. visko buvo. И даже когда пришло это испытание, связано с войной, Ir netgi kai atėjo šitas išbandymas susijęs su karu, когда надо было покинуть эту привычную жизнь, kai reikėjo palikti tą kasdienį Друзей, gyvenimą, draugus, artimuosius, когда внутри сопровождала такая неуверенность, kai viduje buvo toks neužtikrintumas neizvėsnas. ir nežinomybė, Бог никогда не оставлял. Dievas nepaliko. Бог всегда поддерживал. Dievas palaikė. Слава Ему. Слава Šlovė jam, Ему. šlovė jam. Я благодарю. Aš jam dėkingas. В Псалме 22:4 есть такое место. Psalmėse 24 psalmėje yra tokia vieta. Если я пойду долиной смертной тени, Jeigu eisiu не убоюсь per зла, mirties šešėlio slėnį, Потому что ты со nebijosiu, мной. nes tu su manimi. Аллилуйя. Aleliuja. Если я пойду долиной смертной Jeigu тени, eisiu per mirties šešėlio не slėnį, убоюсь зла, nebijosiu blogio, потому что ты со мной. nes tu su manimi. Обрати внимание, Atkreipkite dėmesį. он не сказал, что не будет долин, Jis nesakė, kad nebus slėnių, но сказано, Бог с тобой в долине. bet pasakyta, Dievas su tavimi slėnyje. Так и в нашей жизни. Taip ir mūsų gyvenime. Мы всегда можем не понимать, Mes dažnai galim nesuprasti, почему так происходит. kodėl taip vyksta. Но знай, Bet žinok, Господь постоянно с тобой. Dievas yra Он visada su постоянно в tavimi. этой долине Jis твоей. pastoviai tame slėnyje. Он постоянно все держит под Jis контролем. pastoviai viską laiko У него kontroliuojamas. есть на этот план, Jis turi tam planą на эту ситуацию. į tą situaciją. Останься верен ему. Būk jam ištikimas. Аллилуйя. Aleliuja. Я, знаете, вспоминаю такой момент. Мы когда с женой уже переехали границу с Украины, в Польшу. Kai mes pervažiavom sieną iš Ukrainos į Lenkiją su šeima, Вы знаете, это такой был непростой такой момент в жизни. tai buvo toks sudėtingas situacija, nepaprasta situacija. Мы ехали, Mes važiavom и с нами ехала тоже одна семья ir su впереди. mum važiavo dar viena šeima. Она тоже не знала, куда будет ехать. Ta šeima taip pat Или в nežinojo, kur Польшу, važiuoti. Ar į Lenkiją, или в ar į Германию. Vokietiją. И мы находились в таком Ir состоянии. mes lygiai taip pat jautėmės. Мы тоже не знали, куда мы будем ехать. Mes tiesiog nežinom, kur mum važiuoti. И внутри тоже была тревога. Ir viduje mes jaudinomės, pergyvenom. И на фоне этой тревоги, на фоне этих переживаний, Ir tų pergyvenimų fone jaudinimuose. даже и ехать было невозможно. Kartais net momentais važiuoti buvo neįmanoma. И я помню, когда мы еле-еле доехали в Варшаву, Prisimenu, kai mes čiut atvykom, kaip sunkiai vos atvykom iki Varšuvos. и, знаете, мы решили там переночевать в церкви. Mes nusprendėme pernakvoti bažnyčioje. И в церкви там прямо на полу такие были, прямо на полу расстелили, поубирали все вот эти стулья. Bažnyčiai surinko visas kėdes ir paklojo mum tiesiai ant grindų. И я помню, я зашел в эту церковь, там прямо так упал, вот так на Aš пол. įėjau į tą bažnyčią ir tiesiog nugriuvau ant Все, я уже не мог čiužinio подняться. ir negalėjau pasikelti.
Вот это видно такой нервный стресс. O toks buvo nervinis 4 stresas. дня дороги. 4 dienos kelio. Внутри такое разное переживание Viduj было. įvairūs pergyvenimai. И много было знакомых в Польше, Ir daug buvo pažįstamų Lenkijoje, которые нам предлагали там остаться. kurie siūlė pasilikti. И много знакомых было в Германии. Ir daug pažįstamų buvo Vokietijoje. Там прямо, понимаете, там много моих знакомых именно с моей церкви. Ten daug iš mano bažnyčios pažįstamų buvo. И они там как эту общину уже сделали. Ir ten netgi bendruomenę sukūrė. И они звонили, подтягивали, подъезжай. Da, da. Ir jie skambino ir ragino, atvykit pas mus. Да, как меня один раз подтянули в другой техникум перейти. Kaip vat aš turėjau tą trauką pereiti į kitą technikumą. Но слава Bet Господу, šlovė Dievui, что Бог разговаривает. kad Dievas kalba, Да, Бог общается с тобой. Dievas bendrauja su mumis. Bог тебя наставляет. Dievas tave moko, nukreipia. У Бога есть план на тебя, Dievas turi planą tau, на твой дом, на твою семью. tavo namams, tavo šeimai. И в тот момент Господь проговорил: едь в Литву. Ir tuo momentu Dievas pasakė, važiuok į Lietuvą. И я начал делиться с этим братом, что он хотел в Польше остаться, а потом едет все-таки в Германию. Ir aš pradėjau dalinti su broliu, kuris norėjo likti Lenkijoje, o vis tik pavažiuoti į Vokietiją, ir jis man sako. И он мне говорит: поехали в Германию. Ir sako, važiuojame į Vokietiją. А я ему задаю вопрос: а почему ты не остаешься в Польше? O aš klausiau, kodėl tu nelieki Ты же Lenkijoje? хотел в Польшу. Tugi norėjai Lenkijoje. Он говорит: да там в Германии, там и дотации дают, и хорошее жилье дают, там все наши в гостинице живут. Vat Lenkijoje ten paremė pinigais ir gyvenimo plotų, gyvena viešbučiuose. И знаете, по-человечески, если посмотреть на вот эти разговоры, то оно и хорошо. Žmogiškai pažiūrėjus, kaip ir gerai, to aprūpintas. Там есть знакомые, Ten yra pažįstami. в гостинице можно жить, Viešbutį galima gyventi. дотации немцы выплачивают. Pinigų Vokietijos valdžia duoda, Но Бог видел совсем другое. bet Dievas matė kitaip. И Бог нас привел в Литву. Ir Dievas mus atvedė į И Lietuvą. поселил в этот маленький домик. Ir vat mes apsigyvenom mažam tokiam vat Pivašiūnė. nameliai, Pivašiūnuose. Многие братья здесь были у меня, и сестры были. в Daugelis гостях. brolių seserų buvo pas mane svečiuose. И вы знаете, я ни капельку не жалею, Ir aš nei lašelio nesigailiu, что мы находились именно в том маленьком домике, kad mes buvom tam mažam namelį. среди такой чудесной природы. Aplink tokios nuostabios, stebuklingos aplinkos, gamtos, На литовской земле, Lietuvos žemėje, где родился мой отец, kur gimė mano tėvas, где был мой дед. kur mano senelis buvo. И самое главное, что мы чувствовали Бога. Ir pats svarbiausias dalykas, kad mes И jautėme это Dievą. радость, Ir tas džiaugsmas, это наполнение, tas pripildymas, это удовольствие, tas malonumas оно не могло сравниться negalėjo susilyginti ни с какими там гостиницами, nei su jokiomis ten viešbučiais, ни с какими дотациями. nei su jokiomis dotacijomis valstybės. Аллилуйя. Aleliuja. И Господь так наполнял, Ir Dievas taip pripildė ir привел pripildydavo, нас здесь сюда в Алитус. atvedė mus į Alytų. И я ни капельку не жалею, Ir aš nei lašelio nesigailiu, что я попал в этот город. kad aš papuoliau į šitą miestą. Bог привел меня в этот дом, Dievas mane atvedė į šios namus, в эту семью, į šią šeimą, в эту церковь. į šią bažnyčią. И я на 100% знаю, Ir aš 100% žinau, что в этой жизненной долине kad šito gyvenimo slėnyje у Господа был план. Dievas turėjo planą. И Бог видел наперед. Ir Dievas matė į priekį. Аллилуйя. Aleliuja. Слава тебе. Šlovė tau viešpatie. Я благодарю тебя. Aš dėkoju tau. Я благодарю. Aš Знаете, dėkoju. я когда-то свидетельствовал за это место, за эту церковь. Kartą aš čia liudijau šitoj Я bažnyčiai. еще раз скажу. Bet aš dar kartą pasakysiu. Мы, когда с женой с этого маленького домика приезжали в Алитус, Kai mes iš to mažo namelio Pivašiūnuose atvažiuodavom į Alytą,
там что-то подкупиться, Tam, apsipirkti, водички там, то есть. vandens nusipirkti. po Dar хозяйству. kažką. И Бог все время побуждал сюда заехать, в это место. O Dievas mane ragino užvažiuoti į šitą И vietą. мне когда-то один человек сказал, что тут где-то возле автовокзала есть дом. Man kažkada vienas žmogus tiesiog pasakė, kad prie stoties yra toks namas. И в этом доме есть церковь, Ir tame name yra bažnyčia. протестантская церковь, Protestantiška bažnyčia. Бога живого. Gyvojo Dievo. Люди там молятся, Žmonės ten melžiasi. крещены Духом Святым. Pakrikštyti šventai dvasia. Аллилуйя. Aleliuja. Но мы с женой ходили там пивошу не в костел. Mes ėjom su žmona į bažnyčią, katalikų bažnyčią Но Pivašiūnuose. мне нравилась церковь католическая. Nu, man jinai patiko. Там еще как заходишь в церковь, мне нравилось, Павел так стоит Ten, kai užeini į bažnyčią, tu Paulius stovi с Библией, su Biblija rankoje. а на эту сторону Петр O kitoj pusėje Petras stovi. с мечом такой. Su kardu toksai. Дерзкий такое, лицо такое дерзкое. Думаю, слава Богу. Veidas toks rimtas, piktas, toks, o šlovė Dievui. Ну, я там себя чувствовал, ну, не как у себя дома. Nu, aš ten jaučiausi ne kaip namie. Ну, люди хорошие. Žmonės geri. Я не хочу сказать, что католики, они плохие. Aš nenoriu pasakyti, katalikai Ну, blogi. как-то они в своей тарелке. Nu, vat, Nu, jaučiausi ne nesvajau, ne savo lėkštėje, nes ne mano. И когда мы приезжали сюда, Ir kai mes с Илдой, atvažinėdavom čia, я ей все время говорил, давай заедем этот дом, где-то найдем. aš sakydavau, einam ieškoti to namo, Мы kur там и ten на jis yra. той стороне посмотрели. Mes žiūrėjom это ir kitoj pusėje. Но он нам сказал, где... Станция. Да, станция. Bet mes žiūrėjom kitoj pusėje, bet mums sako, ten kur И stotis. здесь мы все Ir обошли. čia mes viską apėjom. Мы приехали в 9 утра. 9 ryto atvažiavom. Походили Pavaikščiam и уехали. ir išvažiavom. Потом где-то там недели через 2, через 3 мы обратно приехали в Алитус. Na, kažkur po 2-3 savaitų mes vėl atvažiavom į Alytų. Что-то там тоже надо было купить. Reikėjo kažką nusipirkti. И Бог побуждает обратно подъехать сюда. На Ir это место. Dievas ragina vėl važiuoti į šitą vietą. Побуждает Бог. Dievas ragina. Я знаю, когда Бог Aš побуждает. žinau, kai Dievas Потому что в ragina. моей жизни я чувствовал, когда Бог говорит. Todėl, Я kad savo слышал gyvenime его. aš girdėjau, kaip Dievas kalba, aš jaučiau, kai Dievas ragino. И я в своей жизни много раз не делал то, что Он мне говорит. Ir ne vieną kartą savo gyvenime visiškai nedariau, ką jis man Но при этом я sakydavo. чувствовал, как, знаете, нету мира, нету покоя. Ir kai nedarydavau, aš jausdavau, kad neturiu ramybės, neturiu Внутри ramybės. что-то не то происходит. Viduj kažkas tai sujaukta, ne taip vyksta. И я понимал, что надо вернуться. Ir aš supratau, kad reikia grįžti. Но я людям говорю, давай вернемся на 10 часов. Ir liudai sakau Может, savo служение žmonai, где-то на 10. grįžtam 10 valandai, gal tarnavimas prasideda 10. В любом случае, если увидим народ Божий, Бог покажет, мы его узнаем. Bet kuriuo atveju pamatysim Dievo žmonės, mes juos pažinsim, mes tikrai juos pažinsim. И мы подъехали в 10 часов. Ir atvažiavom 10 valandai. Но обратно никого не увидели. Ir vėl nieko nematėm. И мы кружили, Ir mes vėl ходили. sukom ratai, sukom Я ėjom. пошел туда, на ту сторону. Aš iš vis į vieną pusę Там nuėjau. нашел какую-то мастерскую музыкальных инструментов. Ten radau muzikinių instrumentų taisyklą. Познакомился там с Susipažinau su tai этим žmonėmis. мастером. Su tuo meistru. Кстати, я ему засвидетельствовал Аж за, я вам за даже не- это место. вот Уже аж- когда я нашел. Aš sako, jam paliūdėjau apie šitą vietą, kai jau mes radom. И он Дашке делал аккордеон. Ir dašai jisai akordioną tvarkė. Слава Господу. Šlovė Dievui. Да. Вот. И обратно мы не нашли это место. Ir vis tiek mes neradom tos vietos. И буквально там где-то через месяц мы обратно приехали Ir в Алиту. vėl po mėnesio mes grįžom atgal į šitą vietą. И я помню этот момент, когда Бог говорит, вернись. Ir aš atsimenu, kai Dievas sako, grįžk, grįžk. И вы знаете, Он сказал в тот момент, когда мы уже выехали с Алитуса и на половине дороги были от Алитуса. Ir jau sako, ir Dievas vėl prabilo man, kai mes grįžinėjom, jau iš Alytaus namo ir maždaug pusiai kelio grįžinėjant namo. И я еду за рулем Aš važiuoju už vairo и слышу, Бог ir говорит, girdžiu Dievas sako, вернись. grįžk.
Я боюсь жене сказать, что надо возвращаться уже. O aš bijau žmonai pasakyti, kad reikia grįžti. Она у меня такая боевая O jinai бывает tokia в pas mane tokia в kovinga, таких моментах, tokiuose momentuose. что бывает и страшно что-то сказать. Būna kartais baisu pasakyti ką nors. Я говорю, Люда, Бог говорит, вернись. Liuda, sakau, Nam Dievas надо sako grįžti. вернуться Mums обратно reikia в то grįžti место. atgal. Она говорит, ну мы же уже почти дома, ну обратно назад, потом Sako, nu mes туда. jau namie beveik, vėl dabar atgal ir vėl grįžti. Я говорю, ну не будет покоя, не будет мира. Sakau, neturėsim ramybės. Мы потом за это заплатим вдвойне. Mes dvigubai už tai sumokėsim po to. Говорит, ну поехали. Nu, sako, važiuojam. Если не найдем, зайдем еще в один магазин. O jei nerasim, užėsim dar vieną parduotuvę. У меня жена такая мудрая. Jinai išmintinga pas mane. Она каждую ситуацию берет под контроль. Jinai kiekvieną situaciją gerai Но kontroliuoja. мы вернулись, и мы вернулись как раз в это время, когда у вас служение. 10:30 приезжают братья, которые участвуют в служении, братский совет, молиться. Aha, ir sakau, vat mes kaip tik grįžom, kai А мы sako, подъехали где-то без 10:11. vat mes kaip tik privažiavom be 10:11, o čia kaip pas jūs jau pusę 11 malda И prasideda. я помню этот момент, когда я подъезжаю сюда во Ir двор, atsimenu, vat įvažiuoju į и kiemą va čia. Va. я вижу нашу сестричку Вильму, Ir aš matau Vilmą sesę, благословенного доктора. palaimintą Пусть gydytoją. Бог ее благословит. Tegul Dievas ją palaimina. Я сразу жене говорю, это наши. Ir aš žmonai sakau, čia mūsų. Аллилуйя. Aleliuja. Аллилуйя. И Аллилуйя. вот так Бог провел в эту Ir церковь. va taip Dievas mane atvedė. į Вот šitą так bažnyčią. интересно Va taip- действие было. Va tokį įdomiai veikė. Вот такой viešpats. интересный план был у Va Господа. tokį Dievas turėjo planą. Вот так и в жизни. Va taip ir gyvenime. Когда Господь говорит, Kai Dievas kalba, когда какое-то действие надо сделать, kai reikia kažką ты padaryti, всегда посоветуйся с Ним. tu pasitark su juo. Не надо сразу там, где блестит. Nereikia kažkur tai Не надо klaidžioti. сразу там, где удобство. Nereikia iš karto ten, kur patogumai. Посоветуйся, Pasitark, услышь, išgirsk. и Господь тебя направит. Ir viešpats tave У nukreips. Него есть на тебя план. Jis turi tau planą. У Него есть на каждую ситуацию. Jis kiekvienai situacijai každai turi moment. planą. Į kiekvienam momentui. На тебя план. Tau turi planą. И Он никогда тебя не покинет. Ir jis niekada tave nepaliks. Он всегда тебя поддержит. Jis visada tave palaikys. Пусть Бог благословит каждого. Tegul Dievas palaimina kiekvieną. Аллилуйя. Aleliuja. Аллилуйя. Aleliuja. Я благодарю Господа, что я на этом месте. Aš dėkoju Dievui, kad aš esu Вы šitoje vietoje. знаете, я благодарю, что я могу сегодня в этой церкви засвидетельствовать. Ir aš labai dėkingas, kad galiu paliudyti Какой Бог, šiandien, koks yra Dievas. как хорошо с Ним, Kaip su juo yra gerai. как Бог благословляет, Kaip Dievas laimina. поддерживает Palaiko. его состояние. И сегодня, знаете, я как-то, знаете, вот в то воскресенье мы как-то третье воскресенье месяца, Mes trečiąjį mėnesio sekmadienį мы всегда молимся, mes visada meldžiamės. призываем людей. Kviečiam Но žmonės. почему-то в то воскресенье, не знаю по какой причине, мы не молились. Bet tą sekmadienį nežinau, kodėl mes Но nesimelsime. я сегодня хочу, чтобы, если есть возможность, помолиться. Jeigu yra galimybė pasimelsti šiandien. Я не знаю, может кто-то проходит Aš nežinau, gal kažkas eina per такие долины, tokius slėnius. может кто-то проходит такие трудности, Gal kažkas per tokius sunkumus einat. может кто-то устал, Gal kažkas pavargo может tiesiog. кому-то тяжело, Gal kažkam sunku. может какие-то неустройства по здоровью, Gal turit kažkokiu tai на работе. sveikatos problemų darbe. Я хочу тебе сказать, Aš noriu tau pasakyti. и Бог так говорит в Исаия 41:30, Izaijo 41:30 Dievas sako taip. не бойся, я с тобой, Nebijok, aš su tavim. не бойся, я с тобой, Nebijok, aš su tavim. я проведу тебя, Aš išvesiu tave. я поддержу Aš тебя, palaikysiu tave. я все решу. Aš išspręsiu. Он рядом, Jis šalia. Он чувствует тебя, Jis jaučia tave. Он сопровождает тебя. Jis lydi tave. И я благодарю Бога, что Он все время меня поддерживает. Aš dėkoju, kad jis visą laiką mane palaikė. Мы сегодня будем молиться. Melsime šiandien. И
здесь нету никакого осуждения. Ir čia nėra jokio kažkokio tai pasmerkimo. Он понимающий Бог. Jis suprantantis Dievas. И, знаете, есть такое место, Yra tokia vėl vieta, Матфея 11:28. Mato 11:28. «Придите ко мне все труждающие, обремененные, Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir и esate я prislėgti. успокою вас». Ir aš jūs nuraminsiu, atgaivinsiu. И знаете, обратите внимание, он не говорит сразу Atkreipkite dėmesį, jis nesako iš karto, сначала исправиться kad prieš tai reikia pasitaisyti или решить вопросы. arba išspręsti klausimą. Он сразу говорит, придите. O jisai sako, ateikite, ateikite. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Šlovė Dievui. Знаете, я хочу зачитать еще такую маленькую историю, если время так есть. Время есть, да? Это правильно часы идут, да? Ага. Ну, зачитаю маленькую историю Perskaitysiu mažą istoriją. и будем молиться. Dar truputį kantrybės. Был такой человек, Buvo toks žmogus, Вартимей. Bartimėjus. Вартимеец, да? Bartimėjus. Да, это был такой слепой человек. Toks aklas žmogus. Он был слепой, сидел постоянно там у дороги. Sėdėjo visą laiką prie kelio. Вы знаете, у этого человека не было надежды. Ir jis neturėjo vilties. Это я буду читать 10 глава, 46 стих. И у него не было 10:46. Ir jis neturėjo vilties. Но когда он услышал, что рядом проходит Иисус, Bet kai jis išgirdo, kad šalia praeina Jėzus, он начал кричать. jis pradėjo šaukti. И люди, которые рядом там Ir находились, žmonės, kurie buvo šalia, они начали всячески его останавливать. jie pradėjo jį stabdyti, tildyti. Так и в нашей жизни. Taip ir mūsų gyvenime. Мы хотим кричать, Mes norim šaukti, то как-то себя неловко bet чувствуем, kažkaip nepatogiai jaučiamės. то как-то себя неуютно, себя, знаете, чувствуем в какой-то ситуации. Nejaukiai jaučiamės. То на нас рядом кто-то там рядышком стоит, Tu kažkas šalia stovi а может кто-то неправильно ir поймет. o gal kas nors Но neteisingai он supras. кричал. Bet jis šaukė. И слава Господу, Иисус остановился. Ir šlovė Dievui Kristus sustojo. Я зачитаю 46-го. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостью. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давида, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай». Зовет тебя. Он бросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Jie atėjo į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausia mene iš Jericho, neregys Bartimėjus, Timotiejaus sūnus, sėdėjo šalikelėje elgetaudamas. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Daugelis įdraudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: pasitikėk, kelkis, jis tave šaukia. Tas nusimetęs apsiaustą pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Jėzus jo klausė: ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė: rabuni, kad praregėčiau. Tada Jėzus jam tarė: eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jis taip pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.